This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हमारे और कोई गाड़ी नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे, और कुछ नहीं। उन्होंने और कुछ नहीं बोला, सिर्फ हमने बोला था उनको इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली दो हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना, तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस, और आउटसाइड में। ये गाड़ी थी इसके पास? क्या पता क्या, आपने कभी HR नंबर की गाड़ी नहीं देखी। ये क्या काम करता है? प्लम्बिंग। और इसका जो दूसरा भाई है उमर, वो इलेक्ट्रिशियन। उन दोनों को पुलिस ले गई है रात में, मतलब तब से कोई पता नहीं है। ये कभी आपने सुना दिल्ली वगैरह या कुछ नहीं? इनके कोई कार्य, कोई जुम्मत नहीं जा सकती है। तो कैसे आदमी थे ये? बिल्कुल कोई कनेक्शन कभी? कुछ नहीं। नंबर आया था HR का, हरियाणा की गाड़ी है। कभी आपने इस इलाके में वो गाड़ी देखी है? नहीं कभी। नेचर के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। कभी पकड़े गए थे? कभी नहीं। कभी कोई मिलिटेंसी से? नहीं, कभी। आज पहली बार हो गई। तो इससे पहले कब दिल्ली गए थे? कोई जानकारी है आपके पास? दोनों भाइयों में से कोई भाई दिल्ली वगैरह गए थे? नहीं जाती। जो फोटो सामने आई है वो आमिर की फोटो है क्या? वो आमिर की फोटो मैंने आपको अभी दिखाया। हाँ, ये आमिर की फोटो है। हम दक्षिणी कश्मीर पुलवामा के सोमबोरा के उसी इलाके में है जहां पे कल एक व्यक्ति की जो दिल्ली ब्लास्ट में जो फ़ोटो वायरल हुई थी, जिसका नाम तारिक बताया गया था, हालांकि उसका नाम जो है आमिर जो है, और वो निवासी इसी घर का है। और बता दें आपको कि कल पुलिस ने फ़ोटो वायरल होने के बाद आमिर और उसके भाई उमर को इसी घर से जो है गिरफ़्तार किया है। तो कहीं ना कहीं जो है बता दें आपको कि ये जो कनेक्शन था वो इस हिसाब से इस्टेब्लिश हुआ कि कहीं आमिर ने वो गाड़ी जो है ख़रीदी है और उसके बाद से जो है वहाँ पर ब्लास्ट में वो गाड़ी यूज़ हुई है। लेकिन जो परिजन हैं वो उनका कहना है कि उनकी गाड़ी जो है वो यही है जो जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन नंबर की है, और कोई भी गाड़ी जो है उनके बेटों ने दिल्ली जाकर नहीं खरीदी है। लेकिन बता दें आपको कि यहाँ पे अभी जो कुल मिलाकर एक गुत्थी जैसी जो है बन गई है, लेकिन सुरक्षा बल और विशेषकर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस चीज़ को खंगाल रही है। और एक तारिक नाम से जो बताया जा रहा है जिसकी रजिस्ट्रेशन हरियाणा गाड़ी में जो मिली है, कहीं ना कहीं उस हिसाब से कहा जा सकता है कि यहाँ पे पुलिस जो है उस चीज़ को भी खंगाल रही है। और एक व्यक्ति जो तारिक नाम से बताया जा रहा है, तारिक अमरडार, उसको भी जो है पुलिस ने, जो कि सूत्रों से हमारी जानकारी मिली है, उसको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बता दें आपको कि कहीं ना कहीं आमिर और तारिक का क्या कनेक्शन है, ये पुलिस जो है अभी जो है कोशिश कर रही है, खंगाल रही है, और ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिश होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस घर के दो बेटों यानी आमिर और उमर, ये दो बेटे हैं इस घर के, जिनको पुलिस ने अभी हिरासत में लिया हुआ है और इनसे तफ्तीश चल रही है। कैमरामैन सैयद मुर्तजा के साथ मेराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, पुलवामा। যে শুনলেন আপনারা, একটা গাড়ি এতগুলো নাম, পরিস্থিতির জল কিভাবে কত রকমভাবে গড়েছে। আমি আরও একবার স্ট্র্যাটেজিক এক্সপার্ট শুভাশিস ব্যানার্জির কাছে আমি আসবো। শুভাশিসবাবু, এই একটা গাড়ির মালিক কে? এতগুলো নাম ঘোরাঘুরি করছে, কে কাকে বেচেছে? প্রথম মানুষ 3 নম্বর লোককে পর্যন্ত গাড়ি চলে গিয়েছে, আবার তার কাছে গাড়ি আসছে কি করে? এই গাড়িটা আদৌ যে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ইত্যাদি সেগুলোর সঠিক কিনা, বা এই গাড়ি কোনো ডামি গাড়ি কিনা? কারণ এর আগেও তো এই ধরনের অ্যাটাকে আমরা দেখেছি ডামি গাড়ি ব্যবহার হতে, স্লো মুভমেন্ট। এখান থেকে কোনো না কোনো ক্লুতে আসা যেতে পারে বা আসতে পারবেন তদন্তকারীরা, আপনি কিভাবে দেখছেন? অ্যাবসলিউটলি ইনভেস্টিগেশনের অর্থ তো এটাই, বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র, সাবস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স, সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স, সেইগুলোকে আনা হবে, সেগুলোকে অ্যালাইন করা হবে, ম্যাপ করা হবে, মুভমেন্ট করা হবে। একটা যে গাড়ি চললো, সেই গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, তার ইঞ্জিন নাম্বার কোথায় গিয়ে ইনস্টলড আছে, তার যে গাড়ির সাথে যুক্ত যে মানুষগুলো আছে যারা সই-সাবুত করেছে গাড়ির পেপারে, তারা কারা, তাদের ফ্যামিলি মেম্বার কি, এই পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড, তাদের খুঁটি নাটি, মানে যাকে বলে হচ্ছে একদম জন্ম কুণ্ডলী, পুরোটা বার করা হবে। এবং ডিটেইলড ইনভেস্টিগেশন হয় এই ধরনের জাতীয় সুরক্ষার ম্যাটারে, এবং এই ম্যাটারে পুরো ডকুমেন্টেড ডসিয়ার তৈরি হবে যে কোথা থেকে কিভাবে এসে আজকের ডেটে হলো। কারণ একটা জিনিস অপেক্ষায় আমাদের সবাইকেই থাকতে হচ্ছে, কারণ আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে একটা বড় স্টোরেজ লোকেশন কোথাও আছে,
যেই স্টোরেজ লোকেশন থেকে এইগুলো ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে এবং এইগুলো এই প্যানিক অ্যাটাক গুলো ঘটছে, এগুলো কিন্তু অ্যাটাক গুলো যত না প্ল্যান্ড, যত না প্লান্টেড, তার থেকে অনেক বেশি প্যানিকের কারণে ঘটছে। তারা পালাবার চেষ্টা করছে বা তারা কিছু সময় গিয়ে ডেটোনেট করছে। এই যে একটু আগে আপনি বললেন যে উমারের বডিটা পাওয়া গেছে কিনা তার কোনো কনফার্মেশন নেই, আমি তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই উমার পালিয়ে গেছে, তার মানে এটা এই অ্যাঙ্গেলও হতে পারে হয়তো যে সে ডেটোনেট করা বা অ্যাক্টিভেটেড ট্রিগার্ড অবস্থায় সে এক্সপ্লোসিভ নিয়ে যাচ্ছিল, বাই চান্স সেটাকে কোনো রকম ভাবে ট্রিগার হয়ে গেছে, সে যে এসকেপ রুটটা পেয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, হতেও পারে। আমি জাস্ট তর্কের খাতিরে বলছি কথাটা। আবার এটাও হতে পারে যে হি হ্যাজ গট ব্লোন অফ। তো দুটো এরকম বিভিন্ন রকম তথ্য, বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে ধরতে হবে যে অ্যাকচুয়াল ঘটনাটা কি ঘটেছে, কারণ সেই প্যাটার্ন গুলো কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে নিয়ে যাবে ইনভেস্টিগেশনের পরের অংশে, যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো আর স্টোরেজ লোকেশন আছে কিনা, যদি থাকে সেখানে কি কোয়ান্টিটির আছে, সেটা কিভাবে প্রোটেক্টেড বা সেটা কিভাবে বিভিন্ন রকম জায়গায় ইউটিলাইজ করার প্ল্যান হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি তুলে ধরেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্ভাবনার বিষয় আপনি তুলে ধরেছেন শুভাশিস বাবু, এবং আপাতত আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। অনেকগুলো দিক, অনেকগুলো অভিঘাত, অনেকগুলো সম্ভাবনা সামনে আসছে। আমরা কাল শুনেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন সব কটা সম্ভাবনা এই ঘটনার নেপথ্যে যা যা আছে খতিয়ে দেখা হবে, খুঁটিয়ে দেখা হবে, তার জন্য আজকে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও রয়েছে। অন্যদিকে শুক্রবার থেকে আপনারা জানেন ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ। দিল্লির বিস্ফোরণের পর ক্রিকেটারদের সুরক্ষা অনেকাংশেই বাড়ানো হয়েছে। ইডেনে দুই দলের ক্রিকেটাররা অনুশীলনে নামছেন। আজ ইডেন পরিদর্শনে যাবেন পুলিশ কমিশনার। আমার সহকর্মী কৌস্তব এই মুহূর্তে রয়েছেন ইডেন গার্ডেন্সের সামনে থেকে সরাসরি। কৌস্তব, কি ধরনের সুরক্ষা এক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়েছে এবং প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে টাইমিংয়ে কোনো নির্দেশিকা এসছে কিনা একটু ডিটেইলে বলো। গতকালের পর থেকেই কিন্তু নিরাপত্তার চাদরে কার্যত মুড়ে ফেলা হয়েছে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার যে দুটো দল যে টিম হোটেলে রয়েছে, বাইপাস সংলগ্ন যে টিম হোটেলে রয়েছে, সেই টিম হোটেল চত্বর কিন্তু পুরো নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এবং বাড়তি নিরাপত্তার জোরদার দেওয়া হয়েছে। এবং অবশ্যই যে বিষয়টা জোর দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইডেনের সামনে বা ইডেন সংলগ্ন জায়গায় কিন্তু নাকা চেকিংয়ে অত্যন্ত জোর দেওয়া হচ্ছে। গতকাল রাতের পর থেকেই কিন্তু বাড়তি নাকা চেকিং করা হয় ইডেন সংলগ্ন এরিয়াতে। এবং যেহেতু ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার দুটো দলই টিম হোটেল থেকে বাইপাস সংলগ্ন যে টিম হোটেলে রয়েছে সেখান থেকে ইডেন যে পথে আসবেন সেই রুটেও কিন্তু বাড়তি নজরদারি রাখা হয়েছে। এবং ইডেনের যে দুই দলের অনুশীলন করবে এবং ইডেনে সিএবিতে যারা প্রবেশ করবেন এই মুহূর্তে তাদের জন্য কিন্তু রেস্ট্রিকশনস রয়েছে, অর্থাৎ ভ্যালিড আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া কিন্তু তাদেরকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কঠোর নজরদারিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে কিন্তু ইডেন চত্বর, অর্থাৎ দুই দলের যেরকম টিম হোটেলকে কঠোর নজরদারিতে বা কড়া নজরদারিতে রাখছে, সেরকম কিন্তু দুই দল যখন অনুশীলন করবে ইডেনে সেই সিএবি চত্বর বা ইডেন চত্বরও কিন্তু পুলিশের কড়া নজরদারিতে রয়েছেন। এবং আজকে ঠিক বিকেলবেলা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের তিনি আজকে ভিজিটে যাবেন, ইডেন পরিদর্শনে যাবেন এবং সেখানে সিএবি কর্তাদের সঙ্গে তার একটা বৈঠকও রয়েছে। এবং পুরো বিষয়টায় যাতে নিরাপত্তায় যাতে কোনো রকম কোনো খামতি না থাকে বা কোনো ফাঁক না থাকে, তার জন্য কিন্তু জোর কদমে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ধন্যবাদ।